वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरु नानक सच्चे पातशाह के प्रकाश दिहाड़े दियां समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं लख लख वधाइयां ते लख लख वधाइयां ने उन्हां किसानां नूं, किसान जथेबंदियां नूं जिहड़े पिछले 26 नवंबर तो दिल्ली के बार्डरां दे उत्ते बैठे सन। तिन्ने काले खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई अज वो काले कानून रद्द हो गए ने। मैं पंजाब लोक हित पार्टी वालों समूह किसानां नूं, समूह देशवासियों नूं अपील करदा हाँ कि अज रात नूं अपने घरां 'च, अपने दफ्तरां दे उत्ते दीपमाला करके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े का असी उत्सव मनाउणा है, उत्थे ही किसानां दी इन्हां काले कानूनों के उत्ते जित का उत्सव भी मनाउणा है। क्योंकि देश की ये ना समझ सरकार अज अपनी हार मान चुकी है ते ये लड़ाई लड़न का जज्बा भी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपनी बाणी च बाबर के विरुद्ध जदों पूरे हिंदुस्तान ते मुगलों का राज सी तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बाबर नूं जाबर कह के उहदे विरुद्ध लड़ाई आरंभ की ते सिख कौम नूं एक बड़ी वड्डी शक्ति प्रदान की कि हमेशा सिख कौम झूठ ते जुल्म के विरुद्ध लड़ती है। अज फिर ये इतिहासिक जो जित जी सिख कौम के किसानों के हिस्से च आई है। आओ सारे रल के इस जित की खुशी मनाइए। मैं डॉक्टर गुरमेश सिंह मठारू अपने वालों, अपनी पार्टी वालों समूह किसानों नूं, किसान जथेबंदियां नूं, मजदूर जथेबंदियां नूं इस जित की लख लख वधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोरिडोर खोलण दा खुशी दित्ती गई, आज खेती कानून भी रद्द कर रहे, की कहना चाहते? सब तो पहला तो गुरु नानक साहब के 552वें गुरपुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां। होर खुशी की गल है कि लांघा करतारपुर साहब वाला खोलिया गया ताकि ਲੱਖਾਂ लोगों ने ਜਿਹੜੀਆਂ भावनावां जुड़ियां हुई ने वो शांत हो सकन। लोग अपने गुरु साहब दे जिथे उन्होंने अपनी जिंदगी के 16 साल किरत की, खेती की, उस धरती नूं नतमस्तक हो जान। खुशी की गल है अज अनाउंसमेंट हुई है खेती कानून नूं रद्द करन दी। देर आए दुरुस्त आए। बहुत देर तो असीं ये कहते आ रहे सी पार्लीमेंट च भी, सड़कों पर भी, विधान सभा च भी कि तीनों काले कानून वापस लो। क्योंकि अन्नदाता जिहड़ा है वो नहीं चाहता कि ये कानून आउण ते साडी जिहड़ी खेती है वो पूंजीपतियों के हत्थ चली जाए। गुरु नानक साहब का आपां अज गुरपुरब मना रहे हैं। उन्होंने कहा सी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, खेती नूं उपर रखा गया सी। सो अज जित हुई है, किसानों के संघर्ष की जित हुई है। मैं किसान जथेबंदियां नूं जां जिन्हां ने भी जिमें भी जिथे भी उस संघर्ष के योगदान पाया, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देनी चाहुंदा ते 700 लोगों नूं मैं श्रद्धांजलि देना कि उन्होंने कुर्बानी जिहड़ी है वो अजाई नहीं गई। उन्होंने आत्मा नूं अज शायद शांति थोड़ी बहुत मिली होगी कि होना तो यह पहला चाहिए सी काम। जो अपने घरे होंदे, हालात होर होंदे, शायद वो अपने घरां दे विच अपने परिवारां नाल होंदे, पर जो परमात्मा नूं मंजूर। असी परसों अपलाई कीता सी
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ ਮਗਰੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 19 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ, ਸਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ 'ਚ ਕਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਪਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $20, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਨੇ, 5 ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, $100 ਹੋ ਗਿਆ। $100 ਅਮਰੀਕਨ ਮਤਲਬ 8000 ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ 1000-2000 ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, 10000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ $20 ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ $20 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਰੀਪੀਲ ਵਾਸਤੇ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 700 ਜਿਹੜੇ ਉਹ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਵਾਲੀ, ਗੁੰਡੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਨਕਸਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ 1 ਸਾਲ? ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ 2022 ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ 2 ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ MSP ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ MSP ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੂਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਾਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 22 ਦੌਰ ਦੀ, 11 ਦੌਰ ਦੀ, 24 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸੋ MSP ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਆ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਲਾਕਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਸਸ ਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਸਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਘਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ये आम आदमी पार्टी की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि कब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करनी है, अनाउंसमेंट कब करनी है। हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। इतना अधिकार एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, इतना हक होता है, तो वो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अब हमारे पे छोड़ दो, बिल्कुल अनाउंस करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। कोई बात नहीं। आज वो मौका, सियासत का मौका नहीं एक चीज है। और आज सवाल गुरु उठाया महाराज जा के रहा है दरबार कि में दिल्ली है। के विधायक जो है पंजाब में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, बल्कि पंजाब के विधायकों को टाइम नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। आज सियासत नहीं, आज गुरु ਅੱਜ महाराज ਤਾਂ के ਸਿਰਫ दरबार। ਇਹੀ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹੂਮ ਵੱਡੇ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ MLA ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ
ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੰਤਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦੋਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 552 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੋਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, DAP ਆਉਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਥਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ MSP ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ MSP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 80% ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਭੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗੋਭੀ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆ ਗਈ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਖਤਮ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, 750 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਿਓ। 750 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਖੜਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 750 ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ 20 ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 29 ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ 8-10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਠੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਲਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.